Okay, very good afternoon to all of you. I welcome all you in lecture number third of Unit 5, that is Introduction to Curve. So, in last lecture, we have seen one important question which is asked frequently, that is a question based on the Bezier curve. So, we have seen one example on the Bezier curve. We have seen formula for that Bezier curve, and for u, okay, there are some four values of u. We are finding the points on that Bezier curve. Okay, so today once again we will see. I have asked one example to for homework. So that example is asked in summer 2019 MSBT examination for 4 marks. Few students have solved it and sent to me, but again we will see this example and one more example which is asked in MSBT examination. First we will discuss this example, okay, which I have given for homework. So you can see on the screen this example for Bezier curve, and it is asked in summer 2019 for 4 marks. So in some examination it is asked for 6 mark. As we know, the question number 5 and 6, in that there may be there is question of 6 mark. Okay, the question can be of 2 marks, 4 mark and 6 mark. So in the question number 5 and 6, you can see the 6 mark questions. So there may be possibility that the Bezier curve can be asked for 4 or 6 mark. Okay, so this is example, and in similar fashion we will solve this example. First, the points are given as a p0, p1, p2, p3. We will treat p0 as p1, p1 as p2, p2 as p3, and p3 as p4 for our simplification. Okay, so uh, we have already discussed that the first and last point will be remain same. Okay, the middle points we have to point. So first, the I have taken the solution here. I have taken the solution for this example. So you can see here the equation of our Bezier curve is given as like this: p of u is equal to 1 minus u cube p1 plus 3u 1 minus u square p2 plus 3u square in bracket 1 minus u p3 plus u3 cube p4. Okay, and where the value of a value of u, okay, where the value of u will be between the 0 to 1. The value of u will be between the 0 to 1, and for that 0 to 1 there are some specific values of u. Okay, for that u we are finding or we are solving that equation of Bezier curve and finding the point on that Bezier curve. So what are the values of u? And you have to take similar values of u in each and every example. Remember that the example may be different. The example may ask a different in each examination, but the values of u should be same. That is,
P of u is the point on the curve P1, P2, P3, P4. Let us take u as a 0, 1 by 4, 1 by 2, and 3 by 4. Okay. And finally 1. Finally, you can calculate the values for 1. But when we are calculating for the u, when the values of u is 0, then it will give the first point. Okay. Uh, that is P1, that is 1 1. Okay. When these points are here, so when this point 1 1, okay, when you entered, when you entered 1 1 in this P1 value, and in u, when you entered u as a 0, in all, whenever u is appeared, if you entered u as a 0 and P1 as a 1 1, the first value they have given, they have given that is 1 1. Okay, that is 1 1. So when you have entered this 1 1 in that equation of Bezier curve here, if you enter the 1 1, okay, and u will be 0, so 1 minus 0 1, 1 cube 1, so 1 into P1, P1 is 1 1. Okay, and in this remaining part, this is a multiplication part is there. Okay, so when you multiply by u, when you multiply by u, the when you take the value u as a 0, so whenever you multiply, the value become, the remaining part is 0. Okay, so automatically the final value will be 1 1. It will be remain as it is 1 1. And here is a multiplication. Each time you are multiplying by u, multiplying by u, multiplying by u, but initially u is 0. That is why this whole part will be 0, and only 1 minus u, 1 minus 0 1, 1 cube 1, 1 into P1, P1 will be remain as it is. So this is the first point. Get it? P of 0 is equal to P1 1 1. Then again you can calculate for the values 1 1. So when you are entering u as a 1 by 4, okay, so next values of u is 1 by 4. So for u, P of 1 by 4 is equal to, you can again enter the u. Now the values of u is 1 by 4. So here in each u, in this formula, you are entering u as a 1 by 4. Here 1 by 4, 1 by 4, again 1 by 4, 1 by 4. In each values of u, you are entering values is 1 by 4. Then we have seen how it is calculated in the last lecture. So again here the values of 1 minus 1 by 4 cube will be 27 by 64, and P1 will be, P1 is 1 1. Again this is when you are solving this, then you can get 27 by 64 into P2, that is 2 comma 3. Then here 3 into 1 by 4 square, then value will be 9 by 16 into when you solve 3 into 1 by 4 square into 1 minus 1 by 4, this whole value will be 9 by 64 into P3 will be 4 comma 3, again plus 1 by 4 raised to cube, that is 1 upon 64, and P4 will is 3 comma 1. So again you can simplify as, first you have to multiply the x coordinate, x and y coordinate. So first you are calculate multiplying by each point of x. There are 2 points x y x y. So first multiply by 1, multiply to x first. So 27 by 64 into 1, 27 by 64 into
2, 9 by 64 into 4, 1 by 64 into 3. Okay, so here first multiply to the first point, okay, or x point, xy is there. So first you have to multiply to the x point, comma, then you again multiply to y point, 27 by 64 into 1, then 27 by 64 into 3, 9 by 60, 9 by 64 into 3, 1 by 64 into 1. Okay, for this is a one difficult or confusing step, but remember that first you multiply to x point and then comma each that is fraction by y point, that is 27 by 64, 27 by 64, 9 by 64, 1 by 64 into y point of each point. Okay, first x and then y. Then you have to make addition. Okay, then you can observe here, this is first and this is the second. Okay, then after addition the values will be 120 by 64 and 136 by 64. Okay, the calculation of these first four entities will be 120 by 64 and this is 136 divided by 64. And when you again simplify, okay, जेव्हा तुम्ही डिव्हिजन करता त्यावेळेला पुन्हा उत्तर काय आलेलं आहे बघा, 1.875 and 2.125. Okay, so this is the values or this point are for when u is 1 by 4. Okay, this whole I have calculated as when u value of u is 1 by 4. Again next you have to calculate for 1 by 2 and 3 by 4, similar in similar fashion. 1 by 2, when the values of u is 1 by 2, you have to replace u by 1 by 2 in formula. Okay, you have to replace u by 1 by 2. Okay, then again you have to simplify this. First solve the brackets first. Okay, p1 p2 p3 p4 remain as it is. p1 p2 p3 p4 remain as it is in all. You can take any value for u, but p1 p2 p3 p4 are same as it is same, just you have to make change of u value. Okay, so what is the u value here? 1 by 2. Okay, so when you enter 1 by 2 1 by 2 1 by 2 here, then you can simplify. First you have to solve this, that is 1 by 8 into 1 1, 3 by 8 into 2 3, 3 by 8 into 4 3, and 1 by 8 into 3 1. Okay, means when you have solved the brackets, okay, then you can observe these values. Then again in same manner in last example, first you have to multiply the x point of each point, then comma you have to multiply this by y point, 1 by 8 into 1, 3 by 8 into 3, 3 by 8 into 3, 1 by 8 into 1 here. And here first x point, 1 by 8 into 1, 3 by 8 into 2, 3 by 8 into 4, 1 by 8 into 3. Okay, then you have to add these values, then you have to add y values. So you can observe here answer is 22 by 8 and 28 by 8. ज्यावेळेला आपण भागाकार करणार आहे, सिम्प्लिफाय करणार आहे, त्यावेळेला फायनल पुन्हा उत्तर काय येणार आहे? 2.75 and 2.5. Okay, so it is for when u is 1 by 2, when u is 1 by 2. Then next is value of u is next value of u is 3 by 4. Again just replace this 1 by 2 or just replace the value of u in the formula of Bezier curve by 3 by 4. Okay, 3 by 4. Again this value will be remain same. Okay, so the values of this bracket also remain same. ओके, लक्षात येते का बघा, कारण हे चेंजेस करणार नाही आपण, बरोबर. हे जे उत्तर आहे ना, 1/64, 9/64, 27/64, 27, हेच उत्तर येणार आहे. तुम्हाला बदल काय करायचा आहे, फक्त p1 p2 p3 p4 बदल करायचा आहे. बाकी ह्या आतले जे ब्रॅकेट्स आहेत हे सुद्धा ब्रॅकेट सेमच राहणार आहे प्रत्येक वेळेला. उत्तर हे तेच येणार आहे, ते 1/8च येणार आहे. बदल तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त p1 p2 p3 p4 मध्ये बदल करायचा आहे, बाकी रिमेन ऍज इट इज. त्यामुळे ते आणि तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायला सोपं आहे. लक्षात येते का बघा.
तुम्हाला बदल जो करायचा आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे, फक्त P1 P2 P3 P4 मध्ये बदल करायचा आहे. हे ब्रॅकेट सुद्धा सेमच राहणार आहेत. कुठलंही एक्झाम्पल घ्या, बरोबर. यू ची व्हॅल्यू तेच असणार आहे, त्याचा क्यूब तोच असणार आहे, त्याचा स्क्वेअर तोच असणार आहे. त्यामुळे हे अजून तुम्हाला हे सिम्प्लिफाय म्हणजे सिंपल केलेलं आहे. याच्यामध्ये उत्तर काय येणार बघा मग, 1/64. आता हे P1 P2 P3 ची व्हॅल्यू टाकल्या, 1 1 2 3 4 3 3 1 ना, पुन्हा x ला गुणलं, इथं y ला गुणलेला आहे. त्याच्यानंतर काय आलेलं बघा, आपण ज्या वेळेला गुणलेला आहे त्यावेळेला व्हॅल्यू ह्या अशा आलेल्या आहेत. हे ज्यावेळेस सॉल्व्ह केलं आपण, सिम्प्लिफाय केलं, 208 भागिले 64 आणि 136 भागिले 64, 208 डिवाइडेड बाय 64, 136 डिवाइडेड बाय 64. याचं उत्तर 3.25 आणि 2.125. मग आता अजून एक काही विद्यार्थ्यांचं थोडंफार आन्सर पॉईंट मध्ये, थोडा फ्रॅक्शन मध्ये फरक होईल. कशावर अवलंबून आहे ते, की आपण पॉईंट नंतर किती व्हॅल्यू घेणार आहोत, 3 घेणार आहोत, 4 घेणार आहोत. त्यामुळे थोडासा लिटल बिट तुम्हाला डिफरन्स आलेला दिसेल, परंतु काय, नो प्रॉब्लेम. ओके. काही विद्यार्थी हे पॉईंट 2च पॉईंट मध्ये काढतील, 3 पॉईंट मध्ये, 4 पॉईंट मध्ये, थोडासा तुम्हाला तो डिफरन्स किंचित असेल. परंतु राऊंड फिगर ही म्हणजे पहिला जो पॉईंट आहे 2 पॉईंट समथिंग काहीतरी असेल, 3 पॉईंट, थोडा पुढचा पॉईंट थोडासा फ्रॅक्शन काहीतरी चेंज असेल, परंतु डोंट वरी अबाउट इट. ओके. आणि लास्टला आपल्याला काय घ्यायचं आहे, P1. P1 म्हणजे ज्यावेळेला यू ची व्हॅल्यू जी आहे, ती जी यू ची व्हॅल्यू आहे ना, ती लास्टला आपण काय घ्यायची आहे, ज्या वेळेला आपण 3/4 घेतला आणि लास्टला व्हॅल्यू आपण काय घ्यायचं, 1 साठी घ्यायचं आहे. शेवटी व्हॅल्यू आपण काय घ्यायची आहे, आपल्याला 1 घ्यायची आहे. तर इथं काय येईल बघा, ज्यावेळेला आपण यू ची व्हॅल्यू 1 घेणार ना, त्यावेळेला बघा 1 मायनस यू, 1 मायनस 1 0, इथं 1 मायनस यू, 1 मायनस 1 0, 1 मायनस 1, इथं पण 0. म्हणजे इथं पहिल्यांदा सगळ्यांचे उत्तर काय येणार आहे, 0. आणि शेवटी मात्र काय येणार आहे बघा, यू क्यूब इंटू P4. यू क्यूब, यू ची व्हॅल्यू काय आता आपली 1 आहे. यू ची व्हॅल्यू 0 होती, 1/4 होती, 1/2 होती, 3/4 होती. आता यू ची व्हॅल्यू मी काय घेतलेली आहे, 1 घेतलेला आहे. 1 चा क्यूब काय येईल, 1. आणि P4 म्हणजे 1 न आपण कुठल्याही पॉईंटला गुणलं तर उत्तर तेच येईल ना, 1 क्यूब म्हणजे 1. P4 काय आहे आपला, जो पॉईंट आहे आपला P4 चा, तो ऍज इट इज येईल, बरोबर आहे. आपण P4 म्हणजे आपला इथला P3 आहे, हा P1 P2 P3 आणि P4 म्हणजे काय आपला 3/1 असं राहील. ओके. त्यामुळे हे लास्ट उत्तर काय आलं इथं, 3/1. ओके. तर हे त्यांनी फक्त पॉईंट आपल्याला काढायला सांगितलेलं आहे. तर त्यामुळे तुम्ही काय करा, फक्त सिंपल तुम्ही पॉईंट कॅल्क्युलेट करा. त्यामुळे हा उत्तर काय आलेला आहे, 3/1 आलेला आहे. ओके. तर हे दिस एक्झाम्पल इज आस्क्ड इन समर 19 फॉर 4 मार्क्स. सो व्हेरी सिंपल बेझियर कर्व. Then there is another example. Obtain the curve parameters for drawing a smooth Bezier curve for following points. असे काही पॉइंट्स दिलेले आहेत. आणि दिस एक्झाम्पल इज आस्क्ड इन विंटर 18 मध्ये विचारलेलं आहे फॉर 6 मार्क. 6 मार्काला एक्झाम्पल विचारलेलं आहे बघा. हे पुन्हा इथं मी MSBTच्या मॉडेल आन्सर वरून घेतलेलं आहे. इथं पुन्हा सेम तेच केलेलं आहे. इथं आपण ABCD हे जे काही पॉइंट्स आहेत त्यालाच आपण P1 P2 P3 म्हणणार आहोत. A म्हणजे P1, B म्हणजे P2, C म्हणजे P3 आणि D म्हणजे P4. थोडस इथं आपण P1 P2 च्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, ABCD असं दिलेलं आहे. परंतु काही प्रॉब्लेम नाही. पहिला पॉईंट P1 घ्या, दुसरा P2 घ्या, तिसरा P3 घ्या, चौथा P4 घ्या. ओके. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू इथं म्हणजे इथं काही देऊ देत. मागच्या एक्झाम्पलमध्ये P0 पासून स्टार्ट होतं, आता ABCD दिलेला आहे. उद्या अजून काहीतरी वेगळं नाव देतील. परंतु पहिला पॉईंट P1 घ्यायचा, P2 आणि P3 आणि P4 असं तुम्ही त्याला कन्सिडर करून आपल्या एक्झाम्पल मध्ये व्हॅल्यू टाका. पुन्हा एक्झाम्पल तेच वापरायचं आहे. P ऑफ U चा हा फॉर्म्युला आहे. U ची व्हॅल्यू 0, 1/4, 1/2, 3/4. ओके. P ऑफ 0 ची व्हॅल्यू म्हणजेच काय येणार आहे, P ऑफ 1 येणार आहे, बरोबर आहे. सेम 0 ज्या वेळेला टाकणार त्यावेळेला उत्तर काय राहतं आपलं, सेम राहतं, बरोबर आहे. त्यामुळे हे उत्तर काय येणार आहे, पहिलं 0,10, बरोबर. इथं P1 ची व्हॅल्यू ज्या वेळेला आपण इन्सर्ट करणार आहोत, बरोबर आहे. ज्या वेळेला आपल्याला P1 च्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या आपण काय करणार आहोत, इन्सर्ट करणार आहोत, त्यावेळेला काय होणार आहे बघा, इथं आपल्याला काय होईल, P2 P3 P4 हे सगळं काय येईल, 0 येईल. आणि फक्त हे पहिलं सॉल्व्ह होईल. म्हणजे फक्त P1 इंटू ते काय येईल, 0 टाकल्यामुळे 1 मायनस 0, 1, 1 चा क्यूब 1, 1 इंटू P1 म्हणजे P1 व्हॅल्यूच येते. P0 म्हणजे काय असते, फर्स्ट पॉईंट येतो, P1 येतो, तो ऍज इट इज इथं येईल. कारण का, तर इथं सगळी बाकीकडे 0 न गुणल्यामुळे 0 उत्तर येईल. आणि इथं मात्र 1 मायनस 0 चा क्यूब, 1 क्यूब म्हणजे 1च येणार आहे. ठीक आहे. तर पुन्हा इथं आपण काय करूया, 1/4 साठी इथं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे बघा. यू कॅन ऑब्झर्व हिअर, you have entered the value of u as a 1/4. आणि हे जेव्हा आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे, सिमिलरली
जसं आपण लास्ट एक्झाम्पल मध्ये बघितले, लास्ट लेक्चरला एक्झाम्पल बघितलंय, सेम फॅशन मध्ये इथं आपण काय केलेलं आहे, इथं गुणाकार केलेला आहे. आणि ह्याचं काय उत्तर आलेलं आहे बघा, 15.50 आणि 11.64 सेम. ओके, इथं सुद्धा बघा 27/64, 27/64, 9/64, 1/64 हे सेम व्हॅल्यू आलेलं आहे. ओके, याचं हे ज्यावेळेस सॉल्व्ह करणार तेव्हा उत्तर काय आलेलं आहे आपलं, हे 15.15 आणि 11.64. आता अगेन आफ्टर व्हॅल्यू ऑफ यू 1/4, त्याच्यानंतर काय येईल, यू हॅव टू टेक 1/2. आता आपल्याला काय करायचं, 1/2. पुन्हा यूच्या ठिकाणी काय करायचं, तर सगळीकडे 1/2 करायचं. पुन्हा हे आपल्याला काय करायचं आहे, सॉल्व्ह करायचं आहे. पुन्हा एक्स पॉईंटला गुणायचा आहे, वाय पॉईंटला गुणायचा आहे, यांची बेरीज करायचं आहे. 310/8 आणि 206/8 येईल. त्याचं उत्तर 38.7 आणि 32.5 असं आलेलं आहे. लक्षात येते काय बघा. ठीक आहे, तर तुम्ही ते प्रॅक्टिससाठी तुम्ही म्हणजे स्वतः सुद्धा पुन्हा एकदा करून बघू शकता. त्याच्यानंतर 3/4. ओके, 3/4 साठी काय केलेलं आहे, पुन्हा यूच्या ठिकाणी 3/4 टाकलेलं आहे. पुन्हा तिथं जिथे जिथे स्क्वेअर करायचं, जिथे जिथे क्यूब करायचं ते केलेलं आहे. पुन्हा एक्स पॉईंटला गुणलेला आहे, वाय पॉईंटला गुणलेला आहे, इथं एक्स पॉईंटला गुणलेला आहे, इथं वाय पॉईंटला गुणलेला आहे. आणि हे उत्तर पुन्हा काय करायचं, हे बेरीज केलेलं आहे. बेरीज केल्यानंतर उत्तर काय आलेलं आहे, फायनल उत्तर 60.46 आणि 15.62. आणि पी ची व्हॅल्यू पी ऑफ 1, 3/4 झालं की आपण यू ची व्हॅल्यू काय घेतो, 1 घेतो. मग त्यामुळे तुम्हाला ऍज इट इज शेवटचा पॉईंट घ्यावा लागतो हा P4, 70,-20. ओके, 70,-20 तुम्हाला हा शेवटचा पॉईंट इथे तुम्हाला येतो. का, इथं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे यू ची व्हॅल्यू जर आपण 1 घेतली तर 1 - 1 0, इथं पण 1 - 1 0, 1 - 1 0. म्हणजे हे P1 P2 P3 हे पॉईंट येणार नाही, फक्त राहतो कुठला पॉईंट P4. का, तर यूचा व्हॅल्यू, यूची व्हॅल्यू 1 आहे, 1चा क्यूब 1, 1 × P4 म्हणजे P4 ऍज इट इज तुम्हाला इथं घ्यावं लागणार. ओके, तर हे अशा पद्धतीने तुम्हाला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. समजा याची तुम्हाला डायग्राम काढायची असेल तर पहिला पॉईंट तोच घ्यायचा आहे, कुठला, P1 ऍज इट इज घ्यायचा आहे. आणि दुसरा पॉईंट कुठला घ्यायचा आहे आपला, शेवटचा P4. ओके, हे सेम पॉईंट घ्यायचे आणि मधले जे आहेत P2 P3 P4 हे फक्त पहिल्यांदा आपण काय करायचे, ड्रॉ करायचे. ABCD पॉईंट जर घेतला तर हे कसं आहे, कॉन्व्हेक्स हल आहे बघा. हे तुम्ही काढला नाही काढला तर काय फरक पडत नाही. मात्र हे P1 P2 P3 P4 P5 हे आपले मधले जे पॉईंट्स आहेत हे आपण मात्र आपण काय करायचे, कॅल्क्युलेट करायचे मधले पॉईंट. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय होईल, हे याला आपल्याला बेझियर कर्व काढता येईल. परंतु तत्पूर्वी हे खूप महत्वाचं आहे, कुठलं, हे इक्वेशन खूप महत्वाचं आहे. हे तुम्हाला पाठच करावं लागणार. हे जे जो फॉर्म्युला आहे तो तुम्हाला पाठच करायला लागणार, त्याच्याशिवाय पर्याय आपल्याला काही नाही आहे. परंतु सगळ्यात मोस्ट फ्रिक्वेंटली विचारलेला क्वेश्चन ह्या चॅप्टरवर हा बेझियर कर्वचाच आहे. बेझियर कर्वचंच एक्झाम्पल तुम्हाला दोन एक्झाम मध्ये तरी तुम्हाला हे विचारलेलं आहे. रिसेंटचा माझ्याकडं समर मला वाटते 19चा हे नाही आहे माझ्याकडं, समर, हा 19 मला वाटते, नाही विंटर 19, सॉरी विंटर 19चा जो पेपर आहे तो माझ्याकडे इथं नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये पण बहुतेक कदाचित मला ते एक्झाम्पल विचारलेलं आहे. म्हणजे माझ्याकडे जेवढे पेपर होते त्याच्यातून मी घेतलेलं आहे. हे विंटर 18चं आहे आणि समर 19चं आहे. विंटर 19ला सुद्धा बघावं लागेल, तिथं सुद्धा तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारा. परंतु बऱ्यापैकी सगळ्या पेपरमध्ये तुम्हाला हा एक्झाम्पल विचारलेला आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही घरी सुद्धा काय करू शकता, ट्राय करू शकता. तर त्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला येणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, तर फॉर्म्युला आला तर तुम्हाला काही अडचण येणार नाही. ठीक आहे, तर आज इथं आपण थांबूया. ऑलमोस्ट 5व्या चॅप्टर मधला सुद्धा अगदी महत्वाचा पार्ट जो आहे तो आपण पूर्ण कंप्लीट केलेला आहे. त्यामुळं तुम्ही कुठलाही पेपर, आता MSBTचा पेपर आपण काय करू शकतो, सॉल्व्ह करू शकतो. प्रॅक्टिकलचे काही प्रोग्राम्स आहेत ते आपले अजून थोडेसे राहिलेले आहेत, बरोबर आहे. तर ते तुम्हाला तयार करून बघावे लागतील. मॅन्युअलची सॉफ्ट कॉपी सुद्धा MSBTनं दिलेली आहे, ते सुद्धा मी शेअर करतो. त्यानंतर तुम्हाला तिथं पण बघता येईल. परंतु जर तुम्हाला MSBTचा पेपर सॉल्व्ह करायचा असेल, थेअरीचा पेपर, तर तुम्ही ह्या एवढ्या आपण जेवढे लेक्चर चालले त्याच्यावर तुम्ही आरामात पेपर कुठलाही सोडवू शकता. ठीक आहे, तर आज इथं आपण थांबूया. याचे नोट्स वगैरे सुद्धा मी शेअर करेन ग्रुपवर. ओके.